ڈاکٹر صاحبہ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ چینی وزیر اعظم کی آمد اور پھر یہ سب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے حق میں تو پازیٹیو ہیں، لیکن ممکنہ طور پہ امریکہ کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، امریکہ کا رد عمل تو بہت واضح ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شراکت داری کریں۔ اس میں انہوں نے کوئی ڈھکی چھپی بات کی ٹرمپ بھی آن ریکارڈ ہے، بائیڈن بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ نہ بنے، سی پیک جو ہے اس میں آپ پیش رفت کی تیزی سے نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو کنڈیشنلٹیز آپ پہ لگائی گئی ہیں IMF کی طرف سے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ان کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ہے کہ آپ نے سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے جو پیسے ہیں ان کے اوپر استعمال نہیں کرنا۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ جو آرگنائزیشن کا جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کی اہمیت سی پیک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس صرف چین نہیں آ رہا، یہ دو طرفہ جو ہے خالی وزٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روس، اس کے علاوہ 6 جو ہے مختلف وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں، اور ساتھ ایران کے نائب صدر، یعنی کہ ایک طرح سے اس خطے کی اس وقت جو اقتصادی مستقبل ہے اس کے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سیکورٹی چیلنجز ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، یہ جو ریٹس کے اسٹرکچر ہیں، باقی تمام چیزیں، یعنی کہ ان تمام چیزوں کے اوپر خطے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے جب آپ اقتصادی تعاون کی بات کرتے ہیں، اقتصادی مستقبل کی بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے، اس میں کون آپ کی کیا معاونت کرے گا، اور کس حد تک وہ معاونت جو ہے یقینی طور کے اوپر ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں تبدیل ہوئے گی۔ SCO کے ذریعے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ذریعے آگے بڑھیں گی۔ پاکستان، روس، چین، قزاقستان اور اس کے علاوہ جو باقی 8 ممالک ہیں، 7 ممالک ہیں جو SCO کے مطلب حصے دار ہیں ہندوستان کو نکال کر، تو میرے خیال سے ان کے درمیان جو اقتصادی تعاون ہے اس کی جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم 2-3 سال تک ہمارے ہاں یہ کہا جاتا رہا، پچھلا جو دور تھا کہ جی ہمارا پرنسپل جو پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر، وہ چین ہے، باقی جو ہے تعلقات کی حیثیت ثانوی ہے۔ کیا اب بھی ہمارا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے؟ دیکھیں، چین یقینی طور کے اوپر آپ کا ایک بڑا پارٹنر ہے، پرنسپل پارٹنر ضرور ہے، لیکن جو خوشائند بات یہ ہے کہ اس SCO کے اس فریم ورک کے ذریعے آپ نے روس سے بھی انویسٹمنٹ جو ہے آپ پاکستان کی طرف کھینچنے میں جو ہے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، دیکھیں جب چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آتا ہے، یعنی سی پیک پاکستان اس میں شمولیت لیتے آگے کیا آتا ہے، اس کا فیز 2 شروع ہوتا ہے، تو بہت ساری چینی صنعت پاکستان میں آ کے لگے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی معاشی راہداری ہے آپ اس میں حصہ داری ڈالیں گے، کیونکہ جب تک آپ بین الاقوامی معاشی راہداری کا حصہ نہیں بنتے ہیں تب تک آپ کے ملک میں مختلف ملکوں کی جنگیں لڑی جائیں گی، آپ کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے واقعات میں اضافے ہوتے رہیں گے۔ اس چیز کی روک تھام صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ بین الاقوامی دنیا کے اقتصادی سٹیکس پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ اور پاکستان میں امن کے ساتھ منسلک کریں گے، اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر پاکستان کے لیے آئندہ جو آنے والے سال ہیں وہ بہتری کا سبب بنے گی۔ صحیح۔ انڈیا اب امریکن پارٹنر ہے، اور وہ سمجھا جاتا ہے، عام تاثر، بہرحال یہ پختہ تاثر ہے کہ چین کے مقابلے میں انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے منی سپر پاور کے طور پر، یا سپر پاور کے طور پر۔ تو چین امریکہ دونوں کی جو پاکستان کے حوالے سے، چین کے حوالے سے پالیسی ہوگی وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمیں اس پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ کون سے چیلنجز درپیش ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، جیسے آپ نے پہلے کہا، ہندوستان اور امریکہ کے مابین ایک بہت زیادہ بڑی شراکت داری ہے، اور جو اسٹریٹجک نوعیت کی ہے، جو 2001 سے نہیں بلکہ 1999 سے اس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے، اور ابھی تک تقریباً 60 سے زائد معاہدے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان طے پا چکے ہیں، جس کے بعد امریکہ جو ہے ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، اور ہندوستان کی جو شہری ہیں وہ میک ان انڈیا کے تحت
अमेरिका की सनत को फिरोग देंगे। इस यही वजह है कि हिंदुस्तान को पावर हाउस के तौर के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है। अब इसके मद्दे मुकाबले जो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थी वो यही थी कि एक तो ये कि हम चीन के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी करते, दूसरा ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे पहले तजुर्बे रहे हैं, चाहे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, चाहे यूरोप के साथ ताल्लुकात थे, वो एक तरफा थे, यानी कि उन्होंने हमें कोटा सिस्टम में अगर कुछ दे दिया तो दे दिया, उसके अलावा हमारे जो तजारती अपने रवाबित थे वो उतनी हद तक वसत नहीं पा सके, बावजूद इसके कि 75 साल तक हम अमेरिका के सिक्योरिटी पार्टनर रहे। आपके जो ताल्लुकात थे वो IMF में सिर्फ और सिर्फ लोन के लिहाज से रहे, कोई आपके मुल्क में बड़े प्रोजेक्ट्स अमेरिका की वजह से नहीं आए। तो यही जो मसाइल आपने उस रिलेशनशिप में देखे, आप नहीं चाहते थे कि चीन के साथ ऐसा मामला तय हो। यही वजह है कि आप जहाँ चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो इलाके की बाकी ममालिक हैं जैसे कि रूस, जैसे कि कजाकिस्तान और वेस्ट एशिया, उनके साथ भी आप ताल्लुकात को इस्तेमाल करें। और फिर जो सबसे बड़ी बात ये कि इस SCO की इस कॉन्फ्रेंस में जहां 10 सरबराही मुल्क है, उसके साथ साथ आपके पास सऊदी अरेबिया, आपके पास तुर्की, आपके पास अफ्रीका और इसके अलावा जो है लैटिन अमेरिका तक के जो ममालिक हैं वो उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। अमेरिका ने SCO की शराकतदारी के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो रिक्वेस्ट जो है रद्द कर दी गई। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपके तमाम जो बैंकिंग सिस्टम्स है, सारा कुछ है, जो बैन अकाउंट तजारत है वो डॉलर में होती है। अब इसके मद्दे मुकाबले अगर हमने क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स चाहिए ताकि हम इन ममालिक के साथ जब तिजारत करें तो हम ये कर सकें। दूसरा ये कि हमें बैंकिंग चैनल्स चाहिए ताकि अगर यहाँ कोई चीज़ होता है तो फ्री ट्रेड जोन का जो है हम फायदा उठा सकें, और जो आम मुल्क हैं मतलब जो बाकी ममालिक भी हैं और जो पाकिस्तान के अंदर बाकी जो छोटी सनत है, जो बाकी लोग हैं, उनको भी इसका फायदा हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो करेंसी लोकल करेंसी में तिजारत करने का वाला मामला अमेरिका के लिए बड़ा हसास है। जिस मुल्क ने भी डॉलर को चैलेंज किया उसने सत्यानाश कर दिया, खा वो इराक हो, लीबिया हो, कई और मिसालें भी मौजूद हैं। तो क्या ये जो हम माहिदा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये हमारे लिए मसला नहीं बनेगा? देखिए, माहिदा तो बहुत पहले हो चुका है, मसला माहिदे का नहीं है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में आप बैन अक़वामी तिजारत यूएन में कर सकती हैं, आप रूस के साथ बायलैटरल मैकेनिज्म जरूर इस्टेब्लिश करें, लेकिन जाहिर है जब आप ये एग्रीमेंट्स करते हैं, माहिदे करते हैं, तो ये माहिदे खुद ब खुद तो आपके लिए कोई चीज़ नहीं बनाते हैं। इसको बेहतर करने के लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चाहिए, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं या आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके जरिए ताउन बढ़ता है, उसके जरिए आप आगे जाते हैं। तो ये इस तंजीम के इस इजलास से इन तमाम जो ममालिक हैं जो इसका हिस्सा हैं उसके जरिए आप आगे बढ़ेंगे। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है इस तंजीम की वो ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपकी मदद करेंगे, और आपको कोई बैन अक़वामी तिजारत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ ज़मीनी रास्ते के साथ मुंसलिक हैं। तो ये एक अहमियत का हामिल है। और अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, आपकी रोड रेलवे लिंक्स बन जाते हैं, आपकी IT के कम्युनिकेशन लिंक्स बन जाते हैं, तो आप सोचें कि आपके पास तकरीबन 4 बिलियन लोगों से बड़ी जो है एक मार्केट आपके पास है, जहां आपको बैन अक़वामी समुद्र में जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपका टोटल ज़मीनी रास्ता 2500 किलोमीटर या उससे भी कम है, और कुछ जगहों के ऊपर शायद 3000 या 3300 है। तो ऐसी सूरत हाल में आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा एक तजारती मरकज खुल सकता है, और एक आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जहाँ दोनों ममालिक के लिए यानी वेस्ट एशिया के लिए आप समुद्र का रास्ता लेके आएंगे, और जो अफ्रीका और जो बाकी ममालिक हैं उनके लिए रसाई चीन तक, और चीन के लिए रसाई बैन अक़वामी दुनिया तक, और उसके साथ साथ आपकी जो अपनी सनत है उसके लिए दोनों तरफ के रास्ते यानी समुद्री माशी राहदारी भी आपके लिए खुल जाएगी और ज़मीनी राहदारी भी। और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो, आपकी तवानाई की जरूरत पूरी हो। देखिए, इस वक्त हमारा 90% जो पाकिस्तान के पैसे हैं उनके तरफ खर्च होते हैं, वो तेल खरीदने में खर्च होता है। अगर आपका एक माहिदा हो जाता है रूस के साथ, और आपको कम कीमत के ऊपर बैन अक़वामी मंडी से कम जो है पाकिस्तानी पैसों में तेल मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। इस वक्त आपके लिए आसान दी तो नहीं पैदा करेगा, लेकिन आपने अपने माशी मुस्तकबिल को देखना और अपने माशी फायदे और अपनी आवाम को देखना।